गुड मॉर्निंग। सो अज आप चिल्ड्रनस पास्ट लाइव्स बुक रीडिंग सैशन की अगली कड़ी नूं चालू रखते हुए अगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल आप चेज दे इंगम नॉर्मन इंगे नाल फर्स्ट सैशन की गल की सी, जिस दे विच उसने अपना वॉर टाइम दी सोल्जर दी लाइफ रिकॉल की सी। हुण उस तो अगे कंटिन्यू करते हुए अगली कड़ी। सो 9-year-old सारा जिहड़ी चेज दी सिस्टर है, शी हैड टेकन इन एवरीथिंग नॉर्मन सैड एंड ड्यूरिंग चेज़ स्टोरी शी सीम्ड टू बी इन अ ट्रांस हरसेल्फ, हैंगिंग ऑन टू एवरी वर्ड। सो सारा कोल बैठी सी ते वो सारा कुछ जो नॉर्मन दे सैशन दा चेज दे नाल जो भी होया उन्हें सारा सुनिया। सो जदों उहदी मदर ते नॉर्मन चेज दे केस ते इनफॉर्मेशन नूं प्रोसैस कर रहे सी, ते सारा ने नॉर्मन नूं पुछया कि ओहदी भी हैल्प करनगे कुछ इशूज़ नूं रिजॉल्व करन लई। 9 साल दी सी वो लड़की, ते उहदे नाल एक्सपैरीमेंट करनगे। उन्हें नॉर्मन नूं दस्सिया सारा ने कि वो अपना टैरीबल फीयर ऑफ हाउस फायर्स, वो अग तो वो हमेशा डरदी सी, घर नूं अग लगण तो, ते इस चीज़ तो वो टैरीबली फीयरफुल सी, इहदे ते वर्क करना चाहती सी। सो लाइक चेज़'s fear of loud noises, Sarah's extreme fear of fire was inexplicable। उन्हें मन्निया कि जदों तक भी उसनूं याद है अग ने उन्होंने बहुत टैरीफाइड किया है, बहुत डरदी है अग तो। ते उहदी मदर नूं ते फादर दा नाम स्टीव है, उदों पता लग्या सी उहदे अग दे डर दे बारे च जदों एक दिन सारा अपनी फ्रेंड दे घर, एमी है फ्रेंड दा नाम, एमी दे घर नाइट स्पेंड करन गई सी, प्ले डेट सी उन्हां दी। सो वो रात नूं लड़कियां सौण दी तैयारी कर रही सी, लेट जाग रही सी ते मूवी देख रही सी टीवी दे विच। सो वो मूवी जिहड़ी टीवी ते चल रही सी उहदे विच देयर वाज अ सीन ऑफ बर्निंग हाउसिस एंड बिल्डिंग्स। सो मूवी दे सीन दे विच घरां नूं ते इमारतां नूं अग लगी हुई सी। उस सीन नूं लैके सारा इन्नी डर गई, शी वाज सो डिस्ट्रॉट फ्रॉम सीइंग दीज इमेजेस दैट एमीज़ मदर हैड टू ब्रिंग हर होम इन द मिडल ऑफ द नाइट। सो एमी दी मदर नूं उहनूं अद्धी रात नूं घर वापस छड्डण आउणा पिया, ते उहदे पेरेंट्स नूं सुत्तिआं नूं जगा के वो छड्ड के गई सारा नूं घर। ते इस तरह पहलां नहीं सी कदे होया, बहुत वारी पहलां भी वो एमी दे घर रात स्पेंड करके आई सी। सो जदों सारा घर पहुंची उहदियां अखां रो रो के सुजियां होईयां सी, लाल सी, ते उन्हें दस्सिया अपने पेरेंट्स नूं कि वो बहुत ज़्यादा रोई है जदों मूवी दे सीन्स दे विच लोकां नूं देखिया उन्हें अग च मरदे होए। तो उसदे पेरेंट्स बहुत हैरान होए उसदी इस गल नूं लैके, क्योंकि पहलां नहीं सी कदे होया। पर उन्हें सारा ने खुद दस्सिया कि वो इन्ना ज़्यादा डरदी सी अग तो कि उन्हें अपने मंजे दे थल्ले एक बैग पैक करके रखिया होया सी अपने फेवरेट कपड़ियां दा ते बारबी डॉल्स दा, जो कि किसी इस तरह की अणसुखावी अग लगन की घटना के दौरान वो फटाफट लैके निकल सके। सो ये चीज़ ने उहदे पेरेंट्स नूं बहुत हैरान किया, क्योंकि इस तरह का कोई खतरा है नहीं सी, एंड इट वाज सो आउट ऑफ करैक्टर फॉर द सैल्फ एश्योर्ड एंड इंडिपेंडेंट सारा। अदरवाइज वो बहुत कॉन्फिडेंट ते इंडिपेंडेंट लड़की सी। सो ये डर उहदा कित्थों आया, उहदे पेरेंट्स हैरान हुए। सो इस घटना तो बाद वो बहुत दिन अपसैट रही, तो बार बार अश्योरेंस दिवाउण दे बावजूद कि वो सेफ है, तो उहदा डर वधदा ही गया। सो जे वो घर दे विच मोमबत्ती भी जगांदे सी तो सारा एजीटेटेड हो जाती सी। डाइनिंग रूम ते मतलब आपां मोमबत्ती जगा के रखते हाँ, तो वो नहीं सी जगाण दिंदी क्योंकि ये तो भी डर जाती सी। सो इमीडिएटली वो बंद करनी पैंदी सी मोमबत्ती। तो जे उन्होंने दस्सिया जाता सी कि वो बिल्कुल सेफ है, तो अग लगन की सूरत जो वो प्रोटैक्टिड है, तो वो मनदी नहीं सी, बिलीव नहीं सी करती इस चीज़ में।
ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਡਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਰਮਨ ਨੇ ਚੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਾਂ। ਸੋ ਨਾਰਮਨ ਮੰਨ ਗਏ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਸਿਟਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਕਿਚਨ ਟੇਬਲ ਨਾਰਮਨ ਇੰਸਟਰਕਟਿਡ ਸਾਰਾ, close your eyes, feel the fear of fire, now tell me what you see। ਸੋ ਨਾਰਮਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। With her arms resting on the table, Sarah closed her eyes and squinted in deep concentration as she began describing what she saw। ਸੋ ਸਾਰਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਚਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਚੇਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਅ ਸਿੰਪਲ 2-story ਵੁਡਨ ਹਾਊਸ ਸ਼ੇਪਡ ਲਾਈਕ ਅ ਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਤਬੇਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਨੂੰ, ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਵੁੱਡਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਲੈਂਡ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਗਨ ਰੋਡ ਓਵਰਗਰੋਨ ਵਿਦ ਗ੍ਰਾਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਟ ਸ਼ੀ ਸਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਹ ਸੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੈਨ ਨਾਰਮਨ ਸੁਜੈਸਟਡ, ਫਿਰ ਨਾਰਮਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੂਵ ਅਹੈਡ ਟੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂਰ ਫੀਅਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਸਟਾਰਟਡ। ਸੋ ਨਾਰਮਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ's perspective shifted। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਆਪ ਬੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਟਲੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਇਨ ਦਾ ਟੈਰਰ ਆਫ ਹਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। I wake up suddenly and smell smoke. I know the house is on fire. I'm scared, panicked, can't think. I jump out of bed. Flames and smoke everywhere. I run across the hall looking for my parents. Big flames cover the stairs and banister. Small flames shoot up through cracks in the floor. The bottom of my nightgown is on fire. I'm running into my parents' room. They are not there. Their beds are made. Where are they? I keep running until I'm trapped in the far corner of the room. I'm shaking as I stand in the corner. Why don't they save me? Why don't they get me out? So ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੂਏ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਈ ਸਾਰਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਸੋ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਸੀ, ਧੂਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਰੂਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲੇਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਈਟ ਗਾਊਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਪੌਜ਼ਡ ਫॉर ਅ ਮੂਮੈਂਟ ਟੂ ਕੈਚ ਹਰ ਬ੍ਰੈਥ। ਸੋ ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਪੀਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਨਫੁਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੈਨਿਕਡ ਲਾਈਕ ਅ ਟ੍ਰੈਪਡ ਐਨੀਮਲ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਰੂਮ ਬਾਈ ਫਲੇਮਸ ਐਂਡ ਹੀਟ। ਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਡਰੀਨਲਿਨ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਜੋ ਹਾਰਮੋਨ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਜਰ ਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਰਮਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਪਰ ਨਾਰਮਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ a beam covered with big flames fell down right in front of me and breaks a hole in the floor. Fire is everywhere. There's no way out. Oh, it really hurts to breathe. I know I'm going to die. So ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਮ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਫਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਸੀ, ਧੂਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। Sarah sat silently for a while at the kitchen table with her head in her hands. Her breathing slowed. So ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਮਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਟ ਆਰ ਯੂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿੰਗ ਨਾਓ, ਹੁਣ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਈ ਫੀਲ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਫਲੋਟਿੰਗ ਹਾਈ ਅਬਵ ਦਾ ਟਰੀ ਟੌਪਸ, ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਟ ਲਾਈਕ ਏਅਰ, ਆਈ ਗੈਸ ਆਈ ਐਮ ਡੈਡ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਐਨੀ ਪੇਨ, ਆਈ ਐਮ ਰਿਲੀਵਡ ਦੈਟ ਇਟਸ ਓਵਰ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਫਲ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਲੀਵਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਐਂਡ ਨਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਹਾਊਸ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਿਆ ਥੱਲੇ, ਪੂਰਾ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੱਤ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਘਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਐ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਪਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਵਸ ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡੈਥ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਉਸਦਾ, ਉਸ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਉਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ।